السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں. کراچی سے ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اسلام آباد سے رخ پلاسا صاحب اور خاور گھومن صاحب. تعارف تو میں نے کرا دیا، اب ذرا تھوڑا سیاست اور سیاست دو بڑی سیاسی جماعتوں کی اس وقت کہیں نہ کہیں اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے. میاں صاحب لندن جا رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی پالیٹکس دیکھیں، جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کو دو چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں، ایک گورننس اور ایک اپنی پالیٹکس یا سیاست. اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاست ایک جمود کا شکار ہے. اٹ از ناٹ موونگ فارورڈ، اٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. پارٹی سیاسی طور پر کچھ نہیں کر رہی. ظاہر ہے یہ آپ کو ایک ریئر اپیرنس جو ٹی وی اسکرین پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی نظر آئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ریلیف دے رہے تھے اس وجہ سے، ورنہ وہ میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی سیاست پر بات نہیں کر رہا. میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی کوئی ایسا انٹریکشن نہیں دیکھا جس میں پالیٹکس پر بہت گفتگو کی گئی ہو. دوسری طرف پی ٹی آئی کی سیاست ہے. اب پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت وہ اس 8 تاریخ کے جلسے کے گرد گھوم رہی ہے جو آنے جا رہا. آج عمران خان صاحب نے جب بات کی صحافیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں وہ باہر نہ آئیں. اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی بھی سیاست کو بدلنا نہیں چاہتی، نہیں کہ لوگ باہر نکلے اور کچھ کریں. یعنی ان کو بھی لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، لمبا ٹائم لگے گا آگے جانے میں، جو بھی پولیٹیکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اس لیے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ چھپے رہیں. کیا واقعی یہ جو عمران خان صاحب نے جلسہ ملتوی کر دیا، بات مان لی، کیا فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں کہ آئی کین بی فلیکسیبل آلسو؟ اس پر بات کرتے ہیں. ذرا میاں صاحب سے شروع کرتے ہیں. صاحب ول بی ان دا بیسٹ پوزیشن ٹو کامنٹ آن دس. زبیر صاحب، میاں صاحب لندن جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کو لگتا ہے روٹین چیک اپ ہے یا اٹ ڈزنٹ میٹر؟ وہ ان کی پالیٹکس میں کوئی زیادہ ابھی کرنے کو یا کہنے کو کچھ ہے نہیں، نہ مسلم لیگ نون میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، نہ پالیٹکس میں کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں نا، وہ بہت عرصہ ابھی آپ نے دیکھا مری میں گزارا، وہ چھٹیوں پر ہی تھے. لاہور میں بھی ویسے بھی کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پرسنلی ہی ہیز ریزائنڈ ٹو دس فیکٹ کہ جی ان کا کوئی رول ہے نہیں ملک کے حوالے سے، ریلیونس نہیں ہے. پارٹی کا صدر ہونا کوئی ریلیونس نہیں ہوتا پاکستان میں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جو پاور میں ہوتا ہے اس کے ارد گرد سب گھوم رہے ہوتے ہیں. اور میاں صاحب کی ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہی از ناٹ اے پرسن جو باہر بیٹھ کے ہر مائکرو مینجمنٹ کریں اور پرائم منسٹر سے باوجود اس کے کہ وہ اپنے بھائی ہیں ان سے بلا کے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. ریئلی ایون جب شاہد خاقان پرائم منسٹر تھے تو ہی وڈ ناٹ انٹرفیئر. تو ایک تو ان کی نیچر وہ مائکرو مینجمنٹ کرنے کی ہے نہیں. اب اگر آپ نے مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنا، الیکشن ابھی ہوئے ہیں جیسے کیسے ہوئے ہیں، وہ he wants to put it behind and enjoy life as such. وہ ضرور ہوگا، کنسرن ضرور ہوگا کہ جی مسلم لیگ کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو اس کو ملنی چاہیے تھی اور جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں. لیکن میں پہلے تو آپ کی بات سے تھوڑا سا اعتراض کر لوں کہ آپ نے کہا دو بڑی سیاسی جماعتیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے. پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی تھیں وہ تقریباً صحیح تھیں سب. انٹیریئر سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. مسلم لیگ نے جو سیٹیں جیتی تھی وہ اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی از. چلو تیسری میں نے کہا جو دو بڑی سیاسی جماعتیں وہ میٹر، جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے. پیپلز پارٹی اس وقت لٹکی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے، نہ وہ حکومت کا حصہ ہے اور حکومت میں لیکن they are the best. اور they are the best in this whole thing. I think well, let's see how it plays out. میرا خیال ہے اس کا بھی ہر وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کیونکہ لوگ پولیٹیکل پوزیشنز مانگتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ، اگر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مشکلات ہیں، یا تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے اور حکومت وقت کے خلاف کھڑے، یا پھر آپ حکومت وقت ہیں اور ہم نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. یہ نہ 3 میں نہ 13 میں یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے یہ چیزیں کئی دفعہ کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی. تو یہ کیا وہ بیسٹ پوزیشن میں؟ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا زبیر صاحب. یہ ابھی آج کے دن میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں واپس آتا ہوں اس آرگومنٹ کے ساتھ. یہ ذرا مسلم لیگ کیا سوچ رہے ہوں گے میاں صاحب؟ اگر آپ میاں صاحب کی جگہ ہوتے، رؤف صاحب کی سوچتے تھے؟ میں آتا ہوں اس دوسرے سوال پہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ پیپلز پارٹی پہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک انالیسس دیا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں.
میں انتہائی آپ سے مدبانہ اس پہ یہ انداز میں کہوں گا گستاخی کیے بغیر کہ دے آر ویری مچ ان دا پاور. یہ کنفیوژن آپ نہ پھیلائیں کہ وہ پاور میں نہیں ہے, حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑا کیا حکومت کا حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پنجاب میں 2-4 سیٹیں ہیں, آپ کے اسمبلی میں اتنے لوگ ہیں, اور آپ کا میرا خیال ہے اس میں کے پی میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہے, بلوچستان بھی نہیں. اس کے باوجود آپ اس ملک کے صدر بن گئے ہیں, آپ سینٹ چیئرمین بن گئے ہیں, 2-3 گورنر آپ کو پوسٹنگ مل گئی ہے. اس کے باوجود آپ اور میں بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ یار یہ حکومت میں ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر تو یہ ان کی چلاکی ہے, اس میں کروک ہے. پھر وہ بڑے مطلب کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جان جو ہے موجودہ حکومت کی وہ اس طوطے میں ہے جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. جب دل کرتا ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں گردن سے. اگر آپ کو کنفیوز کر دیا ہے نا, یہ ان کی وکٹری ہے, ان کی فتح ہے کہ کاشف عباسی جیسا ٹاپ اینکر ایک پرائم ٹائم شو میں یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ حکومت میں ہے کہ نہیں ہے, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. آئی ایم سوری, آئی ایم بٹ ڈس اپوائنٹڈ کاشف بھائی, یو مسٹ ایکسپٹ نمبر 1. لہٰذا وہ بڑے خوش ہوں گے, وہ آپ کی بات سن کے پیپلز پارٹی والے بڑے خوش ہوں گے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے جو کہا نا کہ دے آر ان دا بیسٹ پوزیشن, میرا یہ ماننا ہے دے آر ناٹ ان دا بیسٹ. یہ تو چلو زبیر بھائی اپنی رائے ہے نا, فیئر انف. دے آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز. یہ نہیں ہو سکتا. لوگ آپ سے دیکھیں, آج کے دور میں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں کھڑے, یا آپ حکومت کے خلاف ہے یا حکومت کے ساتھ. لوگوں کو نہیں پتا تو بھی ان کی کامیابی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے. لوگوں کو پتا ہے صاحب, لوگوں کو آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چلے آپ اگر میرا انالیسس مانتے ہیں سر, میرا یہ خیال ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی, اگر پیپلز پارٹی یہ پالیٹکس کرے گی نا تو سمجھے پنجاب سے فارغ, کے پی سے فارغ. یار وہ تو 2 الیکشنوں سے فارغ, اس کی وجہ کیا ہے؟ 2008 کے بعد تو کوئی ایک سندھ کی پارٹی رہ گئی. میری بات سن, اگر میں اسی آرگومنٹ کو بڑھاتے ہوئے آپ سوال کر لیجیے گا, مطلب کوئی ناشتہ کیتا ہے تو دیڑی مطلب روٹی کھا کے آئے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت وہ سسٹم میں نہیں ہے, یا سسٹم کا وہ ان کو پتا نہیں ہے, یا سسٹم کو وہ چلا نہیں رہے. وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس وقت ان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بجٹ پاس ہونا ہے پیپلز پارٹی, کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہے پیپلز پارٹی, قانون سازی ہونی ہے پیپلز پارٹی. ہلکے پھلکے بیانات وہ اگر اسمبلی میں یا باہر کو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جو ہے شہری رحمان صاحبہ یا ایک آدھ اور ان کے لیڈر ہیں, تو آپ اس کو سیریس لے لیتے ہیں. فار گاڈ سیک, کلاس صاحب نے صحیح کہا, آپ ایکسپیرینس اینکر ہیں, مطلب ایسے تو نہیں کہنا, ایسا پرسپشن تو مت بنائیں کہ جی پیپلز پارٹی بیچاری, پیپلز پارٹی تو میں نے بالکل نہیں کہا, میں کہا فارغ ہو جائے گی. ویسے اس کے بعد پنجاب میں ویسے کب تھے بائی دا وے؟ ہاں نہیں تھے, لیکن ساؤتھ میں تھوڑا جیت جاتے ہیں, وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. 2-4 سیٹیں تھیں اور وہ ان کی اپنی ذاتی سیٹیں تھیں. ابھی گیلانی صاحب کے احمد محمود صاحب کو کریں نا, گیلانی صاحب نہیں وہی کہہ رہا تھا, اس سے پہلے پنجاب میں 2 یا 3 سیٹیں پنجاب سے وہ فارغ آلریڈی 2008 کے بعد دیکھو جیت جاتے ہیں کوئی نہ. اچھا, یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے چیزیں بانٹی ہوئی ہیں, بڑے کلیئر ہیں. اس پہ بھی ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے ان کے ساتھ کہ دیکھیں بیچارے پیپلز پارٹی فارغ ہوگی, پنجاب سے کوئی بندہ نہیں رہا, نہ بندے کے ساتھ. نو, یہ ان کا باقاعدہ ایک طرح کا ڈیسائیڈڈ فیصلہ, جس کے ثمرات بینیفٹس اس وقت زرداری صاحب نے کمپنی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو مل رہے. مسئلہ وہ آپ کے سندھ سے وہ میرے خیال 40 کے یا میرے خیال 44 کے قریب ایم این ایز کی سیٹیں لے کر آتے ہیں, وہاں سے 15-20 وہ سینیٹرز بھی نکال لیتے ہیں, اور وہ پاور گیم میں آ جاتے ہیں. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پنجاب میں جائیں, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, ایک بندے کی منتیں کریں, اخبار والوں کو سنیں, آپ کی سنیں, میری سنیں, کل کو یہاں پہ ایک آ کے اس کو اکاؤنٹیبلٹی فیس کریں. سو نواز شریف کے ساتھ بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کہ پنجاب آپ کے پاس ہے, ہم نہیں انٹر ہونے والے, آپ نے سندھ میں انٹر نہیں ہونا. لہٰذا نواز شریف صاحب کبھی سندھ میں نہیں گئے اور زرداری صاحب کبھی پنجاب میں نہیں ہے. یہ ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک پاور شیئرنگ کہہ لیں, پولیٹیکل ایک ان کا جو بھی مزاج ہے, اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم ان کا, صدر ان کا ہے, ان کا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے, ان کا سینٹ کا چیئرمین ہے, 2 گورنر ان کے ہیں تو 2 ان کا بیٹھے ہیں. سو یہ زرداری صاحب کی جو پالیسی رہی ہے کہ پنجاب میں ہم نے نہیں گھسنا اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں 3-4 جو بڑے نام تھے, اب ان کو پنجاب میں اپنا پولیٹیکل فیوچر نظر نہیں آتا تھا, وہ چھوڑ گئے, وہاں چھوڑ گئے بس. یہ بابر روان صاحب چھوڑ گئے سر, وہ تو پرانا چھوڑ اوہو, اسی وجہ سے چھوڑتے گئے نا کہ 2013 کے بعد چھوڑا ہے نا انہوں نے. وہ تو ایکٹیو پالیٹیشین تو ویسے میں سر اسی پہ یار, بابر روان صاحب نے چھوڑا, لطیف کھوسے صاحب نے چھوڑا, اس کے بعد ارتضیٰ احسن صاحب نے ان کو چھوڑا نہیں. اور سر جی مطلب یہ ہے کہ وہ اس دوسرے کیمپ کی طرف عمران خان صاحب کی طرف گئے ہیں نا. تینوں دیکھ لیں, ایک کے بعد یہ گئے ہیں. یہ 3 بڑے نام تھے میں کہہ رہا ہوں. باقی لوگوں نے بھی ادھر ادھر اپنی انہوں نے جہ پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی صاحب پنجاب میں ہم نہیں ہیں. بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی واپس بھی گئے سر, گئے ہوں گے 2-3 گئے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جا بھی رہے تھے ویسے پچھتا رہے ہیں. یہ زرداری صاحب کا جو ایک ماڈل ہے وہ وہی ہے کہ بھائی صاحب ہم نے کنفرنٹیشن نہیں کرنی, ہم نے اب یہاں پہ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. اگر ہماری کو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے کبھی کسی سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم آ کے مشترکہ لڑیں گے,
सो इस मामले में उनकी पॉलिसी के ठीक है, जैसी है, विन विन, बिल्कुल उनके लिए विन विन सिचुएशन है। कोई उनके साथ उनको शोधा ना समझे, उनको फकीर मलंग, कोई उनको भक्त ना समझे, और बेचारे कोई इस तरह के नहीं है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी क्लियर उन्होंने बैठ के एक पॉलिसी बनाई है, और इट्स गिविंग देम द डिविडेंड्स। आई डोंट थिंक सो। सी मेरे ये ख्याल मेरे है, दो सेंट वेरी हैप्पी। अब गुमन साहब मेरे दो सेंट, आई अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट, आई टोटली अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट कि आपका आर्गुमेंट ये है कि वो जीत रहे, मतलब कुछ ना करके उनके पास सदर भी आ गया, गवर्नर भी आ गए, वगैरह वगैरह। मेरा यह मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई असल में पावर के लिए होती है, यानी वो चाहती है कि मकबूल हो, हम इलेक्शन लड़ें, हमारे पास सीटें हो, हम इस मुल्क के पावर जो फॉर्मूला है पावर शेयरिंग का या गवर्नमेंट में एक फॉर्म, हम उसके या तो फ्रंट रनर हो या करीब सेकंड हो, कहीं ना कहीं हम रेलेवेंट रहें। पीपल्स पार्टी पंजाब केपी इरेलेवेंट होती जा रही है इस सियासत की वजह से, और उनके बहुत से लोग इस सियासत से इख्तलाफ करते हैं। दैट्स वाई लतीफ खोसा लेफ्ट, दैट्स वाई इत्तेजाज अहसन केप्ट सेइंग कि हम नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सियासत खत्म हो जाए। सो जहां इस वक्त वक्ती फायदा है सदर बनने का या गवर्नर लेने का, पीपल्स पार्टी बड़ी रेस हार रही है। वुड यू नॉट एग्री कि ये हम जो कह रहे हैं कि विन विन, आई डू नॉट कंसिडर इट अ विन, आई थिंक इट्स ए लूज लूज। वो हार रहे हैं। सर आपका आर्गुमेंट देखिए, आपने जो अपने सवाल के अंदर ही ना जवाब भी आपने दे दिया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। आप ताकत हासिल करना चाहते हैं। 2024 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जोरदार कैंपेन की एंड ट्राई टू सेल द आइडिया कि देखे पीटीआई इज गॉन, उनके पल्ले कुछ नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई पार्टी के लोग बाहर नहीं है, सो आई एम योर बेस्ट बेट, तो मुझे आप वोट दें। इलेक्शन हुआ, उसके बाद उनको वोट नहीं मिला, सीटें नहीं मिली। सिंध के अंदर उनको सीटें मिली और ये भी कहा ना बाबू को वोट न डाले। अच्छा, उनको भी वोट न दे। अच्छा, उसके बाद अब पोस्ट फरवरी 8 की सूरत-ए-हाल जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने मौजूद है। ये पेपर है, उसके ऊपर उन्होंने करना क्या करना है यार। वो प्रेसिडेंसी के अंदर बैठ गए, फेडरेशन की सिंबल सबसे बड़े, रोजाना माशाल्लाह जरदारी साहब सेहतमंद हो गए हैं। 2-4 क्लिप आते हैं, सफरा को वो रिसीव करते हैं, एक आध पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाती है। आज आईजी बलोचिस्तान की अपॉइंटमेंट हुई है, पहले जाके उनको मिला है, आशीर्वाद ली है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, वहां पे उनके गवर्नर बैठ जाते हैं, गवर्नर के पास जहाज है, हेलीकॉप्टर है, बयानबाजी हो रही है। जितने लोग हैं उनके बेचारे थोड़े बहुत पंजाब के अंदर, वो लाहौर जाते हैं, गवर्नर हाउस की एनेक्सी है, खाने खाते हैं, वहां पे गप मारते हैं, कोई थोड़ी बहुत जो है सियासी बैठक हो जाती है। आप केपी में आ जाएं, केपी में कुंडी साहब, उनके जो सबसे जो नौजवान एक्साइटेड एनर्जाइज, वो जनाबे आला, उन्होंने केपी चीफ मिनिस्टर को टफ टाइम दिया हुआ है। रोजाना उन्होंने मैच डाला हुआ है। नेशनल असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, पहले मुझे कुंडी उसी हल्के से जीत के डिप्टी स्पीकर भी बने। सुन ले, मैं भैया, उसके बाद आप आ जाते हैं, मतलब कि डिप्टी स्पीकर आपके पास हो गया, नेशनल असेंबली का चेयरमैन सेनेट, अनदर थर्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप मुल्क के अंदर, वहां पे यूसुफ गिलानी साहब। तो पोस्ट 8 जो है इलेक्शन के बाद जो उनके सामने गेम है, इससे ज्यादा तो बेहतर मेरे ख्याल में उनके लिए कोई स्कीम हो ही नहीं सकती थी। अपने हिस्से से ज्यादा उन्होंने लैंड किया, अपने हिस्से से ज्यादा सिस्टम के अंदर वो जो है मौजूद है और हर चीज वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताएं ना कोई ऐसा फैसला, बाकी सबसे अहम बात यह है, ये क्या कर दिया आपने, बेगम की कॉल भी आ रही है आपके प्रोग्राम में बैठ के, पता नहीं आगे पीछे तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, वो टीवी पे नजर आ रहे हैं, इसलिए आप उनको कह सकते हैं कि मैं नौकरी कर रहा नहीं, वो सोच रहे एयर टाइम होगा, रोक साहब कार नहीं पहुंचे, इस टाइम तक थे। एनीवेज, सो ये है पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में अच्छी शॉट्स खेल रही है। आप बात कर रहे हैं इंतखाबी सियासत की, कि इंतखाबी सियासत में उनको नुकसान, ओ भैया अगले इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, तो वो अगले इंतखाबात के चक्कर में बैठे रहते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के जी हमने वोट को भी इज्जत देनी है, आप लोग हमारे से बात करें, ये पोजीशंस लेके वो कुछ ना कुछ कर सकते थे। लेकिन जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इस सवाल, लेकिन आप दोनों का ख्याल ये है इन शॉर्ट के पीपल्स पार्टी विन विन गेम खेल रही है, और मैं आपसे मुकम्मल तौर पर खेल नहीं रही। वो ना सिर्फ उन्होंने खेली है, उसके अंदर उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट्स लिए हैं, और अब मैं आपको पॉइंट टेबल के ऊपर वो टॉप के ऊपर मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि ये जुबैर साहब, ये शॉर्ट टर्म गेन्स जो होते हैं ना, कि मैं सदर ले लूं, मैं गवर्नर ले लूं, सियासी जमातें हमेशा ये कहती हैं कि अगर वो पॉलिटिकली किस जगह, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहां खड़ी है,
मैं आर्गुमेंट फ्रेम होने दीजिएगा. मैं इन दोनों भाइयों से बहुत इख्तलाफ करता हूं इस चीज पे कि जैसे मैंने कहा पंजाब से खत्म हो गए, केपी से खत्म हो गए. अगर वो आज एक दबंग सियासत कर लेते ऑपोजिशन की, तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो, क्योंकि उनकी भी एक एज फैक्टर है, जब भी एंटी पीएमएलएन वोट पड़ना है पंजाब में, पीपल्स पार्टी को अपने आप को पिच करना चाहिए था कि वो हमें आके पड़े कि ये अगर इन दोनों के खिलाफ कोई वोट है या एंटी पीएमएलएन वोट है या एंटी पीटीआई वोट है, वो हमारे पास आए. केपी में भी उनको ये पोजीशन लेनी चाहिए ताकि उनकी पॉलिटिक्स आने वाले इलेक्शन में जब भी हो वो ऐसी जगह खड़े हो जहां वो फायदा उठा सके. और अगर उनके पास 70-100 सीटें आ गई किसी इलेक्शन में तो सदर उनका वैसे ही हो जाएगा, स्पीकर उनका वैसे ही आ जाएगा, चेयरमैन सेनेट भी वो बना लेंगे. तो वे आप किससे इत्तेफाक करते हैं जुबैर साहब, मेरे आर्गुमेंट के साथ या भाइयों के आर्गुमेंट के साथ? आप वाले भाइयों के आर्गुमेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, क्योंकि एक तो आपने खुद एक कहा कि दबंग सियासत अगर पीपल्स पार्टी करती, नाउ पोस्ट फरवरी 8 का सियासी माहौल देखें, दबंग करने का मतलब ये होता कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट करती, एंटी पीटीआई. किसके दबंग सियासत क्या करती? वो उनके पास देयर इज नथिंग, मतलब वो कभी भी अपने आप को उस पोजीशन में नहीं लेके आएंगे जहां उनको वो रिसीविंग एंड पर हो और उनके ऊपर ये हो कि जी आप अच्छे बच्चे बन के क्यों नहीं सियासत कर रहे हैं. सो दे आर प्लीजिंग एवरीवन. उस हद तक पीएमएलएन को भी प्लीज करते हैं. डोंट गो एंड डू एनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स. उनके लिए फर्स्ट जो उनका अपना तरीकेकार है देखने का ऑब्जेक्टिव, वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज टू रिटेन सिंध अंडर ऑल कॉस्ट, कि सिंध हमारे पास है या नहीं है. लेकिन इस तरह की सियासत करेंगे सिंध भी जाएगा एक दिन. यानी एक पॉलिटिक्स एक वाइब्रेंसी होती है ना, ये वैसे मैं ये गलतफहमी होती है, वो दे आर लूजिंग दैट पॉलिटिकल वाइब्रेंसी. काशिफ देखें, अगर जाएगा तो कोई और पार्टी लेके जाएगी ना. पीटीआई लेके जाएगी या पीएमएलएन लेके जाएगी ना. पीएमएलएन ने कोई इन्वेस्टमेंट की है सिंध में पॉलिटिक्स करने के लिए ग्रास रूट्स लेवल पर, ना पीटीआई ने कभी की है. तो कोई मद्दे मुकाबिल है ही नहीं. लेकिन उसकी वजह ना जुबैर साहब, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, जुबैर साहब इसकी वजह यह है कि केपी के तहरीक इंसाफ ने ले लिया पिछली 3 दफा. नून हमेशा पंजाब सेंट्रिक रही है. ज्यादा से ज्यादा पीटीआई और पीएमएलएन पॉलिटिक्स करते हैं कि अर्बन सिंध की, जिसको ये टर्म पीपल्स पार्टी वालों को पसंद नहीं है. कराची की कराची हैदराबाद की जो सीटें 20-22 उसकी पॉलिटिक्स होती है. वो कहते हैं बाकी रहने दें यार, उधर जाके इतना टाइम लगाएंगे, रिटर्न है कोई नहीं. बैटल ग्राउंड पंजाब है, लड़ाई पंजाब में लड़ो. यही फैसला तहरीक इंसाफ ने किया, यही फैसला मुस्लिम लीग नून ने किया. इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती अर्बन सिंध के बाहर. इसीलिए दैट पीएमएलएन ने तो अर्बन सिंध में भी नहीं किया. पूरा आप इलेक्शन कैंपेन देख लें, 3 महीने का पीरियड देख लें, नॉट अ सिंगल पीएमएलएन लीडर केम टू एनी पार्ट ऑफ सिंध इंक्लूडिंग अर्बन सिंध, इंक्लूडिंग कराची. तो जब आप खुद इतने डिसइंटरेस्टेड हैं, इंडिफरेंट हैं, तो आपको जबरदस्ती तो नहीं लोग आपके कैंडिडेट्स के लिए वोट डालने जाएंगे. इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर सिंध हो, पंजाब हो, कोई भी जगह हो, वहां थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ता है. अब ये जो मेन स्ट्रीम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बेसिस पर चलती हैं कि एक एंटी पीपीपी वोट होता है सिंध में. जाहिर सी बात है इंटीरियर सिंध में मुमताज भुट्टो होते थे एक जमाने में, वो तालपुर आ जाए या कोई और बड़ा लीडर आ जाए, उसको आपने टिकट दे दिया, 2-3 सीटें आपने ले ली एंड सुमरो साहब आ गए, इस किस्म के लोग. बट उसके आपके जेन्युइन चैलेंज तो पीपल्स पार्टी का कोई है ही नहीं. सो पीपल्स पार्टी विल रिटेन. अगर आज भी चैलेंज इन पंजाब एंड केपी ना, कि वहां तो हम सेफ हैं, यहां पे अपने आप को एक वाइबल ऑप्शन के तौर पे खड़ा करें कि देखें हम असूल की सियासत कर रहे हैं, हम आपके हकूक की, आपकी राइट्स की, या क्या करें असूल की सियासत नहीं करने. अच्छा आप कह रहे हैं बाय सिटिंग इन द ऑपोजिशन, भाई क्या करें? वाई नॉट? आपको पता ना सर ऑपोजिशन क्या, कौन सी सियासत? सदारत उनके पास है. हु केयर्स 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा उस वक्त क्या माहौल होगा, कौन सी पार्टी मुश्किलात में होगी, कौन सी पार्टी फेवरेट पार्टी होगी, उस वक्त देखी जाएगी. आई डोंट थिंक सो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स को कैसे देखता हूं कि आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस आनी थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, तो मरियम नवाज ने बड़े फख्र से एक दिन कहा था कि पीएमएलएन का टिकट चला है, और उन्होंने कोई सिर्फ ऑपोजिशन की थी, कुछ नहीं किया. हुकूमत दोनों जगह पीटीआई की थी. तो जब आप अच्छी ऑपोजिशन करते हैं, वो भी आपको, इमरान खान साहब ने क्या किया, ऑपोजिशन की पीडीएम की 1 साल 1.5 साल ऑपोजिशन की, और देखें वो किसी जगह पहुंच गए. सो ऐसा कहां पहुंच गए? अडियाला. यार ये
کہ مطلب تسی نہ منو تو لدا گالا نا آپ چاہتے اور تسی نہ منو تو لدا. میری بات سنیں, آپ کے جو بچپن کے آئیڈیلز ہیں, آپ نے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھی ہے بڑھتے ہوئے, لڑتے ہوئے نظام کے خلاف, اصول کے لیے, آئیڈیلز کے لیے, وہ آپ کے دماغ کے اوپر وہ نقش ہوا ہوا ہے تو ہونی چاہیے نا. سب کو یہ پالیٹکس کرنی چاہیے. 2024 کے اندر موجود ہیں. آصف علی زرداری صاحب پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. مطلب تسی چاہ بلاول کو پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے. ہی از اے فیوچر. کمپرومائز آسان ترین کام سیاست میں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کی قیمت بڑی ادا کرنی پڑتی ہے. انہوں نے کمپرومائز کیا, یہ قیمت ادا کریں گے, یہ پولیٹیکل کاسٹ پے کریں گے اس کے. ابھی بھی پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی تیسرے نمبر سے اوپر نہیں آتی کہیں پہ. اس کی ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے کہ 2008 کی حکومت 13 میں کس طرح انہوں نے اپنی پوزیشن کمپرومائز کی ہے پولیٹیکلی پنجاب میں. یہی جو آرگومنٹ ان کے خلاف 13 کی پالیٹکس میں دیا جاتا تھا. پیپلز پارٹی اپنی پالیٹکس بدلنے کو چاہتی. بریک کے بعد بات کر لیں, بالکل بات کرتے ہیں. ابھی پھر اس میں ہی بات کرنی ہے جی بالکل صاحب, یا پھر کوئی کمپلیٹ کر لیں, پھر میں نون کی پالیٹکس پہ. اچھا دیکھیں, 2008 سے لے کے 2013 تک جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کچھ مسائل تھے لیکن ان کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی تھی بیچاروں پہ. میڈیا کے اوپر کافی زیادہ زیادتی ہوئی. اوور آل ایسی پرسپشن بنائی گئی کہ وہ بہت ہی عجب کرپشن کی گجب کہانیاں جو پیپلز پارٹی کوٹ کرتی ہے. ہمیں یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر صاحب تھے. میں اس ٹائم وہ ایک انگریزی اخبار کے سانو مرن کا شوق یہ بھی نہیں تھا کہ سر سن تو لینا. مطلب پرائم منسٹر آفس کے اندر جو بلا لیا جاتا تھا سٹوریز کرنے کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ سٹوری کرتے تھے, یہ نہیں ہوتا تھا کہ رات کو پھرلا آ جاتا ہے کہ جناب خبردار آپ کیوں آپ نے سٹوری کی. کہتے ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے. مطلب دیر واز لاٹس آف گڈ تھنگس ہیپن. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کے محترم, آپ کے پیارے جو تاحیات قائد ہیں اور فیورٹ مرجم نواز شریف صاحبہ ہیں, یہ 2018 میں جب گئے تھے کہ 24 بلین کا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. اور جب پیپلز پارٹی 2013 میں گئی تھی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا مطلب نامنل سا تھا. ٹھیک ہو, میں بریک لے لوں, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا نے کیا, اس دور میں روح صاحب تو ایتھے ہوندے سن. روح صاحب ہوندیاں سی سٹوریاں. اب گھمن صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے, تو کہہ دیا سو کہہ دیا. اب ہم آپ اور میں چپ ہیں. سٹوریوں پہ سٹوریاں. لگتا ہے 2008 سے 13 تک فرشتوں کی حکومت ہے. اتنے نیک لوگ پاکستانی تاریخ میں. وفاقی وزیر کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے, عدالت نے پوچھے اس کو چھوڑے 4 کروڑ روپے. 4 کروڑ یار, تو 4 کروڑ ایک سائڈ تھے, 28 ارب ایک سائڈ تھے یار. کچھ خدا ایک دفعہ کیرا صاحب کے ساتھ ہو گئی تھی, یاد ہے آپ کے شو میں؟ ہاں بالکل مجھے یاد ہے, میرے شو میں آپ اور میں اکٹھے تھے اور بڑی سٹوریاں کی. روح صاحب نے جگہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے, وہ کہتے تھے اوپس یار کچھ بھجوا دے. ہر جگہ جڑا نماز کینڈل ہونا سی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیڈ پریس ملی ہے. یار بڑے افسوس کی بات ہے. باقی چھوڑیں کبھی نا لاسٹ ورڈ. یہ جو اس کی یہ آخری اس کی میٹنگ ہوئی تھی نا, یہ ای سی سی کی پیپلز پارٹی دور میں 2013 مارچ سم تھنگ میں 3 دن یہ چلی تھی, 2-3 دن. کوئی وہاں 30 یہ سمریز کا ایجنڈا تھا. اس کے کسی دن منٹس پڑھ لیں, آپ کو لگے گا کہ ایک مطلب کوئی فوج حملہ آور ہو جاتے ہیں. آخری دن ہے, ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں, جتنی چیزیں لے سکتے ہیں, جتنے فیصلے کر سکتے ہیں اس دور میں. 3 دن تک ای سی سی کبھی نہیں چلی تھی, اور 3 دن چلی تھی. اس کے منٹس ابھی میرے پاس پڑے ہوں گے سمریز, کسی دن ان کو دیکھ لیں کہ کیسے بیٹھ کے انہوں نے 3 دنوں میں تباہی مچا دی تھی کہ اس کے بعد پاور آنی نہیں. اپنی کیے کا بھگت چکے. ہم تو صرف آج کی پالیٹکس دیکھ رہے تھے, پر یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر میں صرف آپ کو واقعات اور چیزیں اور وہ ناراض بھی ہوتے یاد کرانی شروع کروں گا, کس نے کہا کتنی شاپنگ کی, ہم نے بھگتی, کیونکہ سٹوریاں ہم کر رہے تھے, ہم نے بھگتی ہوئی ہیں. جو سٹوریاں نہیں کر رہے تھے انہیں تو کچھ نہیں کہنا تھا, وہی سفرڈ. اور ہم نے ان کا پیپلز پارٹی دور میں خاصی میری بات پتہ کی ہیں. آپ کے شوز میں آپ کو پتہ کتنی میری بات سنیں. اب یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہا, لیکن یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پتہ ہے تھریشولڈ بہتر تھا, بڑا عزت کا تعلق تھا. اسٹوریز کلاسز صاحب کرتے تھے ان کی حکومت کے خلاف, کرپشن کے خلاف. مجھے نہیں لگتا کہ پتا یا اس زمانے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کلاسز صاحب نے اسٹوری کی اور صبح پرائم منسٹر صاحب نے ایک آرڈر کر دیا کہ کلاسز صاحب کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ہو جائے. ایسا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا میرے خیال میں. رحمان ملک صاحب نے بولا ان کو جگہ دے, وہ تو ہمیں پتا نا کہ کیا چیزیں کیسے, اور ہم کسی کو بتاتے نہیں تھے نا. ہم رول نہیں ڈالتے تھے, ہیرو نہیں بنتے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا. اس وقت بھی ساری چیزیں ہو رہی تھی. بارہ اینی وے کمپیریٹیولی نہیں, کمپیریٹیولی میں بند ہوا, میرا پروگرام بند کیا گیا. جیو پہ بیکارڈ کیا گیا. جب شہری رحمان صاحبہ کو کیوں ہٹایا گیا, کسی دن شہری رحمان صاحبہ سے پوچھا آپ کو وزارت سے کیوں ہٹایا تھا زرداری صاحب نے, بیکاز کہ انہوں نے جیو کے لیے تھوڑا سٹینڈ لیا تھا. یہ ساری, لیکن اگین لاسٹ ورڈ, یہ بات ٹھیک ہے گمن صاحب کی, کمپیریٹیولی اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کا اس سے بہتر زیادہ ہے, اس سے پیپلز پارٹی بہتر تھی. بعد میں حکومتیں آئی ہیں نا, یہی بات کرنا چاہیے. یہ کہیں کمپیریٹیولی وہ کچھ بہتر ہے.
तनकीद पर उनका पेशेंस बहुत ज्यादा है, दे हैव मोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इस्लामाबाद के लिए। मैं फिर कहूं इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद के सहाफियों के लिए, सिंध के लिए नहीं है, सिंध के लिए नहीं, इंटीरियर में तो इस्लामाबाद बिल्कुल के नहीं है। सहाफियों के लिए उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज बेहतर है, उनका पेशेंस थोड़ा बेहतर है। रोला पड़ जाता है ना यहाँ। ब्रेक, ये फेयरली बात करती है। सही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो पीपल्स पार्टी की सियासत से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम जरा मुस्लिम लीग नून की सियासत में वापस आने की कोशिश करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब पे आ जाए, हाँ। आप पूछ रहे तो सुन रहा गया था आपका। मियां साहब क्या दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं? वैसे मैं नहीं एग्री करता इस असेसमेंट से। मियां साहब के लिए ड्रीम कम ट्रू पिछले कोई क्या कहना चाहिए, अक्टूबर में आए थे ये या नवंबर में आए थे, ये ड्रीम कम ट्रू उनके लिए ये सिचुएशन हुई। अब वो जो भी मतलब फेकिंग करते रहे, मतलब शुड आई यूज दैट वर्ड कि फेक करना भी होता है सम टाइम। तो एक गया ना, बंदा गया ना, एक फिल्म थी ये उसकी, मेरा ख्याल है ये थी अल पचीनो की थी, साथ में कॉलन फैल भी थे। तो उसमें वो जाते हुए इनके पास, ये प्रीस्ट के पास, और उनको कहते हैं कि मैंने वो करना है, कन्फेशन करना है। तो वो उनसे कहते करें, तो वो कहते जी मैं फंदा मारने लगो। नहीं, उस पर खुदा पे यकीन नहीं रखता। अच्छा, उसने कहा आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो प्रीस्ट ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने देन फेक इट, एक लम्हे के लिए फेक करें, देयर इज ए गॉड एंड गो हेड, कन्फेशन करें, आगे चलें। तो सर कहने का मतलब ये, मियां साहब जो कुछ भी कह रहे हैं उनको इससे बेहतर मेरा ख्याल है जो हालात थे उनके, जिस तरह की सिचुएशन में 3-4 साल पहले थे, जेल में थे, सजाएं हुई थी, अब आप नाहल हुए हैं, आपकी बेटी नाहल हुई है, बाकी पूरी की पूरी आपकी फैमिली क्राइसिस में 15-20 आपके टॉप के लोग जो हैं वो जेलों में हैं, नैब में। इमरान खान साहब ने क्रश करके रख दिया आपको। ऑल ऑफ सडन जो है आपके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि एयरपोर्ट पे नादरा के ये लोग जो हैं वो खुद जाते हैं। सर अब जरा सुनते हैं, क्रोनोलॉजी देखते जाएं कि ये ले गए जनाब, इस पे अपना बायोमेट्रिक करें। इसके बाद आपका पूरा नैब जिन्होंने सजाएं दिलवाई थी वो बैठे हुए सारे प्रोसिक्यूटर जिन्होंने 3-4 साल पहले सजाएं दिलवाई थी, नाहल करवाया था, जेल भेजा था, वो आपकी जहां पे अदालत में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सर हम ये केसेस वापस लेना चाहते हैं, आप डिसमिस करना चाहते हैं, पूरे केसेस को आप कर दें। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, उनका वजीर आजम बनना मैटर नहीं करता था। 3 दफा बन चुके थे, चौथी दफा भी बन जाते कोई फर्क नहीं पड़ जाना था। कोई 20-40 कोई और मुल्क भी मेरा ख्याल सैर सपाटे कर लेते जिनसे पहले कर रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट थी, वो थी मरियम नवाज साहबा को प्लेस करना। उनको पंजाब में लेकर आए और वो लेकर आए, उनको बनवाया, जिस तरह भी वो आगे बनी, उनको वहां पर सेटल किया। आज भी आपको वो उनके साथ मरियम नवाज साहबा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हुई मेरा ख्याल है। अच्छा, अब ये देखें सर, अब देखें कि भाई आपका वजीर आजम है, बेटी आपकी वजीर आला है, ये सबसे बड़े ये सूबे की, पंजाब इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान वही है। ठीक है सर। हुकूमत आपकी चल रही है, कोई आपको थ्रेट कहीं से नहीं है, माँ सिवाय ठीक है खान साहब की थ्रेट अपनी जगह पे, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की जो आपस में टिक टॉक चल रही है तो वो आराम से मजे से बैठे हैं। सो इस वक्त उनको ये कहना कि खान के वो डिप्रेस हैं, वो थोड़े डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि वजीर आजम नहीं बन सके, तो देन ही इज फेकिंग इट सर। वो बिल्कुल खुश है, वो बिल्कुल मुतमईन है, मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास हुकूमतें भी हैं। शुक्र है, नहीं सुने, शुक्र है गुमन साहब आपसे इख्तलाफ करने लगे, इख्तलाफ करने लगे। नहीं, उनके पास मजे भी हैं, प्रोटोकॉल भी हैं, उनके पास ये मरी भी है, मुलाकातें भी हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। बाकी मेरा ख्याल है जुबैर साहब भी आपसे इस पे इत्तेफाक नहीं ना करते। भाई ना करो, उनकी राय है, अगेन आई रिस्पेक्ट इट। सो उसके बाद हम बैठ तो बिल्कुल ही नहीं करता। के उसके बाद हम बैठ के आ रहा हूं जुबैर साहब। नहीं, उसके बाद हम बैठ के रोना शुरू कर दें, ओ मियां साहब साथ बड़ी ज्यादती सर, हो गई चले। है, एक बड़ा मिनट, जुल्म इस हो गया आर्गुमेंट को जरा- है, ये उनको इसी फायदे में आर्गुमेंट जा रहा है, आगे ये उनको सर्व कर रहे हैं मकाशी सर। आप मेरी बात सुनो, मेरी- दो जुमले तो ठीक है, चलिए, दो जुमले तो सुनो, ताड़े को ले आ रहे हैं। रोला ये है, 35 साल पहले ये पार्टी बनाई, ये पार्टी क्या थी? 2018 में तमाम तर मुश्किलात, मियां साहब अंदर, मरियम अंदर, पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी, कितने फख्र से मरियम नवाज ने कहा कि पीएमएलएन का टिकट चला। ये थी वो पार्टी जो कि पंजाब जीटी रोड जो भी कहे उसकी सबसे बड़ी पार्टी थी। ये मियां साहब पुरसकून होंगे आज के मेरी पार्टी दर नल की हो गया। अच्छा, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, मतलब what did you eat in the morning, मतलब what did you have in your breakfast, मतलब जमूद, पीएमएलएन, अफसुरदा, बड़े मियां साहब, फिर इत्तेफाक कर रहे हैं उनके साथ? परेशान। ओ सर, मैं तो 200% शुक्र कर मैं जपीत डाल कर नहीं सारा तौबा यार। आप मुझे ये बताइएगा, मतलब आप रियल पॉलिटिक्स को देखते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे सियासत के अलावा कोई बात ही नहीं करना आती। वैसे आज आपको सियासत में बात नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है मेरा पहला दिन सावन है, अच्छा मौसम है आज, और वजूहात से मेरा दिन क्यों जरा ना कुछ ज्यादा अच्छा मतलब नहीं है। किसी और इशू के ऊपर हम बात कर लेते। अब सूरत ये है कि आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं सुबह उठा हूं, एक पार्टी है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनका है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, उसके बाद जो है हुकूमत उनकी है, हुकूमत सारी उनकी है, सारे बड़े फैसले उनके हैं।
جو ان کی لڑائی خان سے کسی نے لڑنی ہے کوئی اور لڑ رہا ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. سکون کے ساتھ ہم صبح اٹھتے ہیں, مریم صاحبہ جہاز پہ بیٹھتی ہیں, جا رہی ہیں, کبھی سائی وال جا رہی ہیں, کبھی میاں چنو چلی جاتی ہیں, وہی اس کے بعد ہمیں جو ایئر ایمبولینس مل گئی ہے پیشنٹس کے لیے, اور اچھا ٹی وی مل رہا ہے, اچھا پریس مل رہا ہے. وہ ٹی وی کیمرے کے سامنے آتی ہیں تو سب کچھ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وہ جو بات کرتی ہیں بڑے اچھے انداز سے اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, ساری اچھے انداز سے گھومن چل رہی ہے, اور آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی پی ایم ایل این جمود کا شکار ہو گئی. جو آپ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کے حق میں دے رہے تھے, ٹوٹل اپوزٹ آرگومنٹ ان کے حق میں دے رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کے حق میں الیکٹورل پالیٹکس کا آپ کہہ رہے تھے کوئی فرق کیا فرق پڑتا ہے کہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور جیت سکتے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں صاحب کاہے صاحب دیکھیں, یہ جو پالیٹکس از آل اباؤٹ دا ٹائمنگ. اوکے سو یو تھنک دس از ٹائمنگ. موجودہ زبیر صاحب تو آپ سے کسی صورت اتفاق نہیں کریں. یہ جو موجودہ وقت ہے اس کے اندر ایک جو بیسٹ ڈیل پولیٹیکلی اسے اسکویز آؤٹ کی ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے, اس سے بہتر ان کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی پریشانی نہیں ہے. دن کو آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی 28 بلین روپیز کی. آپ نے بھی سٹوریز, اگلے دن آپ وزیر اعظم صاحب نے بھی کافی اس پہ سٹوریز کی ہوئی ہیں. اچھا شام کو جو ہے حلف اٹھا رہے ہیں آپ پرائم منسٹر کا, ٹھیک, تو تسی گلاں کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی کامیابی کا پیمانہ ہے زبیر صاحب؟ میں آپ کی آرگومنٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں. پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور اینڈ دے ہیو پاور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ان کے ہاتھ میں طاقت ہے, آپ مان لیں. زبیر صاحب اچھا, میں تو بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ بڑی مہربانی سر, تھینک یو سو مچ. پہلا میرا شکریہ قبول کریں, اس کے بعد آگے چلیں. تھینک یو ویری مچ. پچھلی دفعہ تو تینوں اگری کر رہے تھے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو یہی سب کچھ چاہیے تھا تو پھر 2016-17 میں جھگڑا کیا تھا؟ پھر واٹ واز اٹ آل اباؤٹ؟ پہلے پھینٹی لگوائی, حکومت گئی, الیکشن ہارے, جیلوں میں گئے, کیسز بنے, اور پھر وہی کرنا تھا اگر تو پھر 2017 میں کر لیتے. نہ ڈان لیگز ہوتا. ڈان لیگز کیوں ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس میں دیر واز نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو بات یہ ہے کہ تو آپ کے پاس چوائس ہمیشہ سے ہوتی ہے, ہر ایک کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ 2 نمبری کر کے آپ کامیاب ہوں یا آپ اچھے اصول آگے لے کے جا کے کامیاب ہوں. واٹ از دا چوائس؟ سو اگر آپ نے جس طرح سے آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے, وہ چوائس تو آپ کے پاس پہلے بھی تھی. بٹ وائی ڈڈ یو ناٹ ایکسرسائز دیٹ چوائس؟ 1993 میں غلام اسحاق سے پٹا کیوں کیا تھا؟ یو ہیڈ اے چوائس. وہ جو غلام اسحاق کہہ رہے تھے تو آپ کو وہ فارغ ہی نہ کرتے. 99 میں مشرف صاحب سے پھٹا کیوں کیا تھا اور ملٹری آپ نے رول لگوا لیا. 30 سال آپ نے ایک سیاست کی, سولین بالادستی کی سیاست کی. اب آپ نے آگے کہا نہیں سوری, اب ہم نے پاور پالیٹکس کرنی ہے, اینڈ واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو گین پاور. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ, پی ایم ایل این از ناٹ جسٹ اباؤٹ میاں نواز شریف اور شہباز شریف یا مریم نواز. پی ایم ایل این ہیز ٹو سروائیو آلسو ان دا لانگ رن. سو اگر پاکستان میں جمہوری اصول رہے اور جمہوریت آگے گئی تو پی ایم ایل این کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. ہاں, اگر اس قسم کی چیزیں کر کے آپ دوبارہ پاور میں آ گئے 17-20 سیٹیں لے کے, وہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے. باتیں کریں. سو وہ اس حساب سے تو میں آپ سے جھگڑا کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے پاور میں آنا ہے, یا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اصولی طور پر صحیح سیاست کر کے جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے سولین بالادستی کے حوالے سے. ادروائز تو آپ نے 6 سال 4 سال سب کی پٹائی کروائی. ہم جیسے لوگ بھی رلتے پھر رہے تھے, تو ہم تو حکومت میں رہتے بڑے آرام سے. 2018 میں اگر آپ کمپرومائز کر لیتے تو سیاست زبیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سیاست زبیر صاحب یہ سمجھ آ گئی. نہیں تو نہیں سمجھیں گے. آ گیا. دیکھو میں اس وقت 2 ووٹ ہو گئے, میرے پاس ایک ووٹ آ گیا. سیاست آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف صدر وزیر اعظم بننے کا نام. سیاست صرف اس کا نام نہیں, سیاست اگلا الیکشن بھی لڑنا, اس کو بھی جیت. اٹ از اباؤٹ پاپولیرٹی آلسو, کہ آپ ریلیونٹ رہیں اپنی سیاست کے ساتھ, ارریلیونٹ نہ ہو جائیں اپنی سیاست کر کے. دیٹس واٹ گڈ پالیٹکس از. آپ کے خیال میں گڈ پالیٹکس یہ ہے کہ میرے پاس 4 عہدے آ جائیں. میرا یہ خیال ہے وہ عہدے جائیں جہنم میں. ایک سیاسی جماعت اگر اپنے فیصلوں سے ریلیونٹ رہتی ہے اور وہ کنٹینشن میں رہتی ہے فار نیکسٹ الیکشن کے, وہ اگر وہ جیت جائے گی یہ عہدے اس کو ویسے ہی مل جائیں گے. ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیلے کر کے لے لو. بہت ادب 20 سیکنڈ اس کے بعد پھر 30 سیکنڈ ہی چلو. اچھا, آپ سے بھی ادب کے ساتھ اور زبیر صاحب کے بھی کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ 2013 کے انتخابات کے بعد جب پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی زبیر صاحب سے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے. ہی واز ویری ایکسائٹیڈ, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کچھ کرنا شروع کیا. وہاں سے ان کو چینج کیا, پرائیویٹائزیشن میں لے گئے. وہاں پہ بہت اچھی انہوں نے پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی اور باقی بھی چاند اداروں کی کر لی, فائنل ہو گئی.
ਫਿਰ PMLN कहेगा यार ये केड़ा बंदा आ गया ये कोई काम करना सी आने ऐसी तो कुछ और करना आने हैं इनको फिर हटा दिया गया वो सारे काम इन्होंने किए पीछे चले गए जुबैर साहब मासूम आदमी है इनको अब पता चला है कि PMLN ये पावर पॉलिटिक्स करती है भाई जो लोग PMLN को जानते हैं ठीक है ना फिर लड़ते क्यों थे तो नहीं क्लास बासी साहब 90 से लेके ऑनवर्ड जो भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जानते हैं हमेशा उन्होंने पावर पॉलिटिक्स की है आपको कब लगा कि उन्होंने यहाँ पे जमहूरियत का झंडा उठा लिया है वोट को जो है इज्जतों का झंडा उठा लिया ही हैज ऑलवेज डन पावर पॉलिटिक्स कभी कहीं नाकामी हो जाती है कभी कहीं कामयाब हो जाते हैं लेकिन मैंने पीटीआई की पार्टी से बात बड़ी बड़ी अच्छी बात की वो हमेशा अच्छी चीज ले लेते हैं उन्होंने अच्छी कामयाबी के साथ आगे बढ़े सर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं हमारे दोस्त ने बड़ी अगेन जैसे ये घुमन ने कहा ये लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम आई होप ही वॉन्ट माइंड इट अगर ये उनको चे गवेरा समझ बैठे थे तो इसमें नवाज शरीफ साहब को कोई कसूर नहीं है हाँ जुबैर साहब जुबैर साहब ये लेसन आपके लिए है सर अगर और अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो दूसरों को यूज करना जानता हो किस मौके पे मैंने कौन सी आपकी वो कहानी में यूज करना यूसुफ रजा गिलानी वाली जो आपने अपनी किताब में लिखी है वो मैं सुना लोगों को थक गया नहीं उन्होंने अपनी किताब में लिखी चाहे यूसुफ सदाब ठीक है सर अगर उन्होंने इनको भी इस्तेमाल कर लिया उन्होंने अगर हमारे जुबैर भाई को भी बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि मैं गलत इस्तेमाल हुआ इट्स नन ऑफ हिज फॉल्ट इनको लेसन सीखने चाहिए ये बेट्रेयल जो होते हैं ना वो बदले के लिए नहीं की जाती कोई आपसे धोखा कर जाए कोई फ्रॉड कर जाए एनी द जेंटलमैन ये मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है इसमें कोई शक नहीं है अगर लेकिन गलत पार्टी में नहीं अगर इनको यूज किया गया है इनके एतमाद को उन्होंने यूज किया है तो ये लेसन सीखें बदले में ना जाए रिवेंज में ना जाए मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ धोखा कर देना आपके साथ डोंट टेक रिवेंज टेक लेसन इनके भी लेसन है कि जिन लोगों को आप समझते थे ये इनकलाबी हैं ये आप लड़ाई करते हैं खड़े हो जाते हैं आधा मिनट देना मैं सर देता हूँ लास्टली आपने जमहूरियत की बात की मैं नहीं करना इट्स नॉट पर्सनल बिकॉज ये चीजें आ चुकी हैं सर एक मिनट सर एक मिनट आपको भी फिर मरियम नवाज और फिर नवाज शरीफ साहब के कहने पे जनरल फैज और जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी आपका एक यहाँ असूल अच्छा मैं बात सुनना सर आ रहा हूँ इसका जवाब दीजिएगा आप यहाँ पे असूल की बात कर रहे हैं ना जमहूरियत में ऐसे होते हैं असूल होता है प्रिंसिपल्स होते हैं स्ट्राइक नहीं करते डीले नहीं करते फिर आपको भी इन दोनों के कहने पे आपको जनरल बाजवा और जनरल ये फैज से जाकर 7-7 घंटे 8-8 घंटे इनके बिहाफ पे आपको बात नहीं करनी चाहिए थी आप क्यों मिलने गए थे उनसे जर्नलों से मिलने के लिए कि इनके लिए आप रास्ते खोलें इनके लिए पैदा करें तो आप भी इसका इस ये डल्टी पॉलिटिक्स का इस कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं मेरी बात हो रही है तो मेरी बात सुनिए प्रमोट किया है प्रमोट किया स्ट्रेंथन किया आज आप कहते हैं बड़ा गलत कर रहे हैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सर जी मेरी बात तो सुनिए जुबैर साहब सर जी प्लीज थोड़ा सा वो आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुला के पूरा व्यू पॉइंट ले लीजिएगा मैं ये कहता हूं जो मेरा बेसिस था कहने का अब आएंगे सर क्लासरा साहब प्लीज मेरी बात तो सुन लें सर मेरा जो बेसिस था कहने का घुम्मन साहब जो मैंने अंदर बैठ के सुनी थी बातें मैं कोई वो नहीं कह रहा बाहर से देख के कि पहले वो पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे या सिविलियन बालादस्ती पहले वो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे थे देवर पीपल हु वर टेलिंग हिम दे वाज PMLN में तो 2 ओपिनियंस शुरू से थे 2016 में 2017 2018 में 2020 में हमेशा से 2 ओपिनियन थे मुजामती सियासत करनी है मुफाहमती सियासत करनी है बट नवाज शरीफ ने क्या चूज किया था और मैं अंदर की बात बता रहा हूं मुजामती सियासत करनी है चाहे पावर जाए तो मैं तो उस हवाले से बात कर रहा था कि जी उन्होंने अपना चेंज किया है कोर्स जो मैंने देखा था अंदर सुना था और जो मैंने बाद में देखा 2022 जब शुरू हुआ है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया कि जी ठीक है हमें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़े जब आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की आप बात कर रहे हैं तो फिर 2018 में कर लेते कॉम्प्रोमाइज दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वाज रेजिंग एक सवाल में जरा जुबैर साहब क्या ये मुमकिन है कि जैसे दोनों भाई फरमा रहे हैं कि आप उनको समझने में गलती कर गए आपका ख्याल था कि वो इनकलाबी हैं दरअसल वो आपको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बकौल दोनों भाइयों के बेवकूफ बनाया ऑनेस्ट आदमी है और ये बिल्कुल मैंने ये अल्फाज देखा आप कह रहे हैं सर उन्होंने कहा होगा मैंने नहीं कहा शहबाज शरीफ ने मुझे कभी बेवकूफ नहीं बनाया था लेट मी बी फेयर विद हिम उनकी सियासत बिल्कुल ऐसी थी वो कहते थे टकराव की सियासत ना करें और दूसरी साइड मियां नवाज शरीफ टकराव की सियासत करने के लिए तैयार थे सो मियां शहबाज शरीफ को तो मुझे समझने में कभी परेशानी नहीं हुई थी ना बाद में मैं हैरान हुआ था नवाज शरीफ के हवाले से मैं जरूर परेशान हुआ बाद में कि वो पहले टकराव की सियासत प्रिंसिपल्स की सियासत बात करते थे हमारे साथ कि जी हमें क्या कॉम्प्रोमाइज करना क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे छोटा सा वाज नेवर एनी डाउट अबाउट हिज इंटेंट और हिज ब्रेक लेनी मुझे मैं ब्रेक के बाद आके पूछ लेता हूं आपसे मैं जरा एक बताना भी है कि मरी में जिगर गली बाजार जो हमारा बाजार है जहां से आप
या मरी जाते हैं या मरियम भूर बन औरंगजेब जाते या हैं। मरियम नवाज? अभी तो मैंने नाम ही किसी का नहीं लिया। अच्छा, मरी का मरी मरी कह रहा मैंने हूं। कहा शायद मरी में एक ऑपरेशन हो रहा है, जो झीका गली बाजार में जिन लोगों के खोखे थे, जो साल हर साल से वहां पर लोग बिजनेस कर रहे हैं, पीएमएलएन जब आती है मरी में को रोला पड़ जाता है या कंस्ट्रक्शन में पाबंदी लग जाती है। ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि अवाम पीपल फ्रेंडली हो, ऐसी नहीं कि जिसमें आप लोगों की दुकानें गिरा दें, उनको जराए दें आमदन के, नौकरी करने के या बिजनेस करने के। और अगर आपने बिल्डिंग रूल्स ज्यादा बेहतर कर लें तो उससे ज्यादा सब पूरे इलाके का फायदा होगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप आए और चीजें गिराना शुरू कर दें। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुमर साहब, आपने कुछ वाकया सुनाने मैं 2007 से 2008 तक लंदन में था। वापस आया तो पता चला पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है। फिर लॉयर्स मूवमेंट चली तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद आपको पता जजेस बहाली, सुबह उठे जी लाहौर से लॉन्ग मार्च। उसके बाद जनरल क्यानी साहब की कॉल जाती है, मियां साहब रिसीव करते हैं गाड़ी के अंदर, और उसके बाद सारी जमहूरियत पाकिस्तान में जिंदाबाद। तो मियां साहब को हमने देखा हुआ, तो मियां साहब बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप जो गलत फहमी से बाहर निकल। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान का। नाज़रीन, गुफ्तगू अभी फिर मरी की बात करते हुए क्लोजिंग करूंगा कि इस मसले, इस इलाके के मसाइल हल करें, बैठें और ऐसा तरीकाकार वजह करें जिससे इलाके का फायदा हो। ये जो अब एक हुकूमत आती है, एक फैसला कर देती है, दूसरा कर देती है, इससे इलाके का फायदा नहीं होता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।